वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु पंथ दा दास रणजीत सिंह राणा प्रोग्राम अखरां दा सरनामा लैके आप सब दे सन्मुख है। आप जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच विशेष तौर पर सिख फलसफे की गल की जाती है, सिख सिद्धांतां की गल की जाती है, सिख ਸਾਹਿਤ ਦੀ सिख ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ गल की जाती है, पर नाल पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੀ भी पंजाबी ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ भी गल की जाती है। पर पंजाबी ਸਾਹਿਤ की गल करन लग्या, पंजाबी ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ की गल करन लग्या, साडा परख पड़चोल का तरीका, साडा दृष्टिकोण गुरमत वाला हुंदा है। उन्होंने सिख विचारधारा सिख फलसफे दे विचों दी लंघा के देखा जाता है। अज मैं आप सब नाल एक ऐसे व्यक्ति की गल कर लगा जिहड़ा बहुत नामवर लिखारी तो है, जिहदे नां दी तूती पंजाबी लिटरेचर विच भी बोलती है, पंजाबी साहित्य विच भी बोलती है, एक कवि के तौर पर भी, एक वार्ताकार के तौर पर भी। पर गुरमत मनोविग्यान के उत्ते भी उसकी किताब है, किताब का नाम ही है गुरमत मनोविग्यान। पूरा गुरसिख वड्डियां नौकरियां, वड्डियां पढ़ाइयां, संसार पद्धर ਦੀਆਂ नौकरियां हंडाइयां, मैडिकल दे विच डॉक्टर के तौर पर नामना खटिया, और नाल नाल उन्होंने कुछ इहो जिहियां किताबां लिखियां जिन्हां ने गुरमत दृष्टिकोण नूं होर विशाल किया, समझाउण दे लहजे दे विच। और मैं पहले जिक्र किया कि उन्होंने किताब गुरमत मनोविग्यान सी, बहुत प्यारी किताब। और उन्होंने किते गुरमत मनोविग्यान नूं, यानी कि जे किते तुसीं गुरमत फलसफे नूं समझना होवे तां उह किताब नूं बहुत रीझ नाल पढ़न दी लोड़ है, बहुत रीझ नाल पढ़न दी लोड़ है। उन्होंने किताब जी मैं अज गल खास तौर पर कर लगा, उन्होंने किताब जिन्हां दसदड़ियां दुरमत वंजे, उन्हां दी जिंदगी ने यादां ने, जिन्हां जिन्हां सज्जनां नूं मिले, जिन्हां जिन्हां कोलों कुछ सिੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ गुरमत मनोविग्यान नूं समझण वाले, गुरमत फलसफे नूं समझण वाले, गुरबाणी नूं समझण वाले, सिख हिस्टरी नूं समझण वाले, उन्हां दी किताब अरदास दे उत्ते भी कमाल दी किताब है, आत्म विकास उत्ते उन्हां दी किताब दी कमाल दी किताब है, असल विद्या उन्हां दी एक होर कमाल दी किताब है। कविता दी किताबां तो अलावा मैं गल कर रहा, पर जिहड़ी किताब दी मैं गल कर लगा, जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंजे, डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी दी बड़ी नामने वाली किताब है। इस किताब के उन्होंने एक चैप्टर जो मैं आप सब साझा करना, चैप्टर का नाम है उत्ते हैडिंग जो उन्होंने पाया वो रब आप सी, चैप्टर का ना ही यह है। तो उन्होंने आरंभ तो इदा करते हैं कि सन 1952 जदों लुधियाने दे विच क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज में काम करते सी, आप अज भी उसका नाम जानते हैं, CMC आप कह दें, हस्पताल भी है, मैडिकल कॉलेज भी है, सारा कुछ। जदों CMC क्यों समझ आता ना, यह मैं उही कह दिना जो आप जानते हैं, पर क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज के विच जदों काम करते थे तो उत्थे उन्हों की जॉब सी, उत्थे उन्हों की नौकरी सी मैडिकल खेत्र के विच ही, एक डॉक्टर के तौर पर कह लो जिमें भी, या रजिस्ट्रार के तौर पर उन्होंने जॉब सी उत्थे। तो उस दिन उन्होंने एक दिन शाम नूं घरों सुनेहा आया, घरों सुनेहा कित्थों, उन्होंने घर कपूरथले सी, नौकरी कित्ते सी लुधियाने दे विच, लुधियाने दे विच ही किराए ते रहिंदे सन कल्ले, पर परिवार कित्थे सीगे, माँ बाप कित्थे सी, दादी कित्थे सी, दादा कित्थे सी, वो कपूरथले दे विच सी, कपूरथले दे वसिंदे सन। बाद च कपूरथले तो जाके दिल्ली वस गए सन, नौकरी के सिलसिले दिल्ली गए, तो इन्हां दा अंतिम समा दिल्ली जाके ही आया। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जी बड़े नामने वाले बंदे, पर बुनियादी तौर पर कपूरथले तो सन, नौकरी लुधियाने सी CMC,  कॉलेज क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज के CMC
ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਫੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੰਗਾ ਦੇਵੇ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਝੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇਈਂ, ਤੇ ਆਪ ਦਵਾ ਦਵ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਰਕੇ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਾਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਾਦੀ ਚੱਲ ਵਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਅਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਬੈਠੋ, ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਖੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1952 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 1952 'ਚ। ਸੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ।
ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ नहीं मिलेगी, अगे नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पई सी। परेशानी दे विच जाके सवेर का समा सी जो कालज अंदर दाखल होए सी, घर जाने की बजाय घर गया, दिल नहीं लगा कमरे 'च बैठण नालों, ते तुर पिया उदां ही सोचते सोचते ही। अंदरों किते सिमरन भी चल रहा है, अंदरों किते वाहिगुरू की गल भी चल रही है, पर अंदर सोचां भी चल रही ने कि हुण की होएगा, तो बिल्कुल जिधर नूं मूँह आया उधर तुर पै, तुरे जा रहे हैं। तो लुधियाना शहर उन्होंने दिनों बहुत वड्डा नहीं सी, अज वर्गा विशाल शहर नहीं सी, अज वर्गा महानगर नहीं सी बनया 1952 के, छोटा जिहा शहर सी, घंटे डेढ़ घंटे चार पार होया जा सकता सी शहर तो तुरदे गए 1 घंटा 2 घंटे तुरदे तुरदे निकल गए, फिर घूमना शुरू करता, फिर शहर के घूम रहे, अपने आप नूं एकांत च बिठा के अपने ते कोई उदासी ना हावी होवे, इस करके अपने आप नूं तोरी रखा, पर अंदर उदासी तो तुरे फिरदे भी आउणी है अपने आप च। बस एक गली दे विचों दी लंघ रहे ने, एक गली दे विचों लंघ रहे ने, ते ड्योढ़ी खुली हुई आ उहदी गली दी, घर है कि घर दे मुर दी लंघण लगे ने, घूमते घूमते अचनचेती एवं बस अपने आप को टाइम ही पास कर रहे हैं, जिन्होंने मटर गश्ती शब्द वरत दें, जिदा थाली च मटर सिट्टिया अपने आप जिधर मर्जी जाता थाली में ला, तो उदा ही जिधर मर्जी मूँह चुक्या जिधर मर्जी तुर रहे सन, उन्होंने अपने शब्दों के। एक जो गली के लंघ रहा, घर के मूहरे लंघण, घर की ड्योढ़ी खुली हुई है, तो ड्योढ़ी दे विच बजुर्ग बैठा है, एक गुरमुखी चेहरा, प्रभावशाली चेहरा, दस्तार बड़ी शानदार करके बनी हुई, चेहरे का जलाल कमाल का। उन्हें इशारा किया, अंदर वाल नूं बुला लिया, उत्थे रुके मोरे, तो वह आप ड्योढ़ी तो बार बार आ गया, तो बिल्कुल ड्योढ़ी दे विच खलो के, ये सरदल दे उत्ते ने, सरदल दे अंदरले बन्ने ओ ते सरदल दे बाहरले बन्ने ए, ते विच सिर्फ सरदल है, दहलीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਊੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਦਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣਿਆ ਅਗਿਆਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। उदासी दे विच अपने आप च गवाचे हुए डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जो ये गल कही, तो एकदम चौंक के वो चेहरे वाल देखा कि इस बजुर्ग को किवें पता मेरी नौकरी गई है। तो फिर मन च ख्याल आया, कईयां कोल तुहाडे चेहरे पढ़न दी लियाकत हुंदी है, इल्म हुंदा है, तो देखता होएगा कि पढ़िया लिखा सूटर बूटर बंदा है, इसदी नौकरी गई होगी तां ही आ, होर तां कोई इदां दी गल है नहीं। तो शायद तेनों ये अंदाजा हो गया हो, तो सिर मार के इन्हें कहा हाँ नौकरी चल गई है। वो कहता क्यों फिक्र करदा, एक नौकरी गई है, तो कल रात तक तेनों 3 नौकरियों की पेशकश होएगी, और होएगी भी 3 नौकरियों की पेशकश, जिद्दां दी नौकरी छड्डी उहो जिहियां दी उदू वड्डियां दी। तो उन्होंने 3 चों कल तक जो तेन ये पेशकश होनी है, तो तू 3 चों जिहड़ी मर्जी चुन ली तेन खुल भी होएगी, उदास ना हो। रब एक दरवाजा बंद करता है तो 3 दरवाजे खोल दिंदा है। एक रस्ता बंद हुंदा है, चौरस्ते ते जांदे होई एक रस्ता बंद हुंदा है, तो 3 रस्ते खुल जाते हैं। समझा तू चौरस्ते के उत्ते एक रस्ता बंद होया, तो हुण 3 रस्ते होर खुल गए ने, एक दरवाजा बंद होया तो 3 दरवाजे होर खुल गए ने। तेरी मर्जी है जेड़े मर्जी दरवाजे थानी लंघी, तेरी मर्जी है जेड़े मर्जी रस्ते थानी जाई, 3 नौकरियां की तेनों पेशकश होएगी कल तक, पर 3 नौकरियां पेश, और जिहड़ी मर्जी तू चुन भी सकदा होगा, तेन खुल होएगी, आज़ादी होएगी, जिधर मर्जी जाई। सुनिया हैरान होया, पर अपने आप जी गवाचिया होया सी। बजुर्ग तो ना नहीं पुछ सकिया, बजुर्ग तो बिल्कुल नहीं, उदा ही जिदा लटबौरा जिहा घूम रहा सीगा, कई घंटा तो घूमया सी, लुधियाने दी गलियां दे विच घूमया सी, कदी एक सिरे कदी दूजे सिरे कदी चौथे सिरे। उन्हां समयां दे विच 1952 जदों लुधियाने शहर नूं पार करन लई 1.5-2 घंटे ज़्यादा समा नहीं सी लगदा, घूम रहा सी कई घंटिਆਂ ਤੋਂ। पता नहीं कितनियां गलियां घूम चुकिया सी, पता नहीं कितने महल्ले घूम लए सन। लटबौरी हाल दे विच
अंदर वाहिगुरू की याद चल रही सी, बाहर उदासी चल रही सी, ख्याल चल रहे सन। घर वापस आ गया, बजुर्ग को सुन के अपने कमरे च आके लम्मा पै गया। सवेरे उठ्या, दूजे दिन की गल की सी, उस गल नूं सीरियस भी नहीं सी लिया कि इस बजुर्ग नूं किवें पता हो सकता है कि मैनूं कल तक 3 नौकरियों की पेशकश होवेगी। पर सवेरे उठ्या, जे नाश्ता कीता सी, नाश्ता करन तो बाद डाकी दे आउण दा जदों टाइम होया ते डाकीए ने बाहरले दरवाजे दे नूं खड़काया, जदों ते उठ के जदों दरवाजा खुलिया तो 2 चिट्ठियां डाकीए ने बूहे दे अंदर वाल नूं सरकातियां। जदों उठ के गया उस तक इन्हें चिट्ठियां चक्कियां, वारी वारी दोने चिट्ठियां खोलियां। पहली चिट्ठी डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी दे एक पुराने दोस्त दी सी, जिहड़ा किसी टाइम उन्हां दे स्कूल दा क्लास फेलो रहा सी, पर वड्डे कारखानेदारां दा मुंडा सी, वड्डे बिजनेसमैनां दा मुंडा सी, ते ओह हुण आप कारखानेदार बन चुका होया सी। बटाले दे विच उन्हां दे कारखाना सी, वड्डा कारखाना सी। ते उहदी चिट्ठी सी, चिट्ठी दे विच उहने लिखिया सी कि असी बटाले दे कुछ कारखानेदारां ने मिल के, जिहड़ी कारखानेदारां दी, जिहड़े कारखानिਆਂ दे मालक सन, उन्हां दी जिहड़ी यूनियन बनी सी, उस यूनियन ने मिल के, कुछ कारखानेदारां ने मिल के एक डिस्पैंसरी खोली है, जितों उन्हां दे मुलाजम ते उन्हां दे परिवार, जिहड़े उन्हां दे मजदूर उन्हां दे काम करदे ने, उत्थों दवाई लै सकन वैलफेयर दे लई। ते उस डिस्पैंसरी दा जे तुसीं आके किते चार्ज लै लो, तुहाडे वर्गा बंदा चाहीदा जिहड़ा लोक भलाई दी गल कर सकदा होवे, परोपकार दी गल कर सकदा होवे, ते तुसीं इस खित्ते दे माहिर हो, तुसीं डॉक्टर हो, मैडिकल लैन दे विच हो, ते सानूं खुशी होवेगी जे तुसीं आके उस डिस्पैंसरी का चार्ज ले लवो। तुहाडे नाल कुछ नर्सां भी दित्तियां जाणगीआं, तुहाडे थल्ले कोई माथे ते कदा डॉक्टर भी होर दिता जाएगा, तुसीं मुखी होवोगे ते तनख्वाह भी जिन्नी तुसीं कहोगे, जिन्नी लैंदे होवोगे, उदों सौखण ज़्यादा ही दिता जाएगा। तुसीं आ जाओ, मैनूं खुशी होएगी जे तुसीं साडे कोल आके रहोगे। तां ये पहली चिट्ठी सी। चिट्ठी खोली, पढ़ के चिट्ठी रख दी। फिर दूजी चिट्ठी खोल लई, 2 चिट्ठियां आईयां सन। दूजी चिट्ठी सरदार हुकम सिंह MP दी सी, उन्हां दिनां चों MP सीगे, मैंबर पार्लीमेंट। बाद दे विच सरदार हुकम सिंह जी भारती लोक सभा दे, यानी कि देश की लोक सभा दे 2 एक हुंदे ने, पार्लीमेंट दे 2 हुंदे ने, एक तरह के जिहड़े अपर हाउस ते लोअर हाउस वाली 2 हाउस हुंदे ने, एक लोक सभा, दूजा राज सभा। ते लोक सभा के स्पीकर भी बाद च रहे सन हुकम सिंह जी। बहुत नामवर अकाली लीडर सन, पर बाद कांग्रेस के नेड़े चले गए, स्पीकर बने। उन्होंने बाद च राजस्थान का गवर्नर भी ला दिता गया, राजस्थान के गवर्नर भी रहे सन। राजस्थान के गवर्नर बनन तो बाद ही वो अकाल चलाना करके गए सन। ते जिन्ने मिंट गुमरी कॉलेज ने, मिंट गुमरी स्कूल ने, उन्होंने बानी भी वही सन। वो मिंट गुमरी कॉलेजों के स्कूलों के बानी और जज के तौर पर, तहसीलदार के तौर पर, जज के तौर पर उन्होंने पहला नौकरियां भी की सी। MP बनने तो पहला जलंधर के तहसीलदार रहे सन किसी टाइम से, कपूरथले के जज रहे सन किसी टाइम के विच, फिर मैंबर पार्लीमेंट बन के गए, पंजाब तो ही जित के गए। पहलियां इलैक्शनां दे विच जिहड़े हिंदुस्तान की आज़ादी तो बाद पहलियां इलैक्शनां होईयां, ते उदों बाद चो भारती लोक सभा दे पार्लीमेंट दे जिहड़ा लोक सभा वाला हिस्सा है, ये पार्लीमेंट दे स्पीकर भी रहे। तो उत्थों जो MP के तौर पर रिटायर होए, अगली MP की इलैक्शन नहीं लड़ी, राज सभा के मैंबरी बाद रहे, बेशक लंबा टाइम रहे। तो उदों बाद वो राजस्थान के गवर्नर भी रहे। बहुत पढ़े लिखे सज्जन, बहुत सियाणे सज्जन, सिख पॉलीटिशियन दे विच जे किते एक हत्थ दी उंगलियां ते गिनण वाले सियाणे सज्जन देखने होण, जिन्हां दी पहुँच कल्ले पंजाब च ही नहीं पूरे देश च भी सी ते विदेश च भी सी। हुकम सिंह उन्हां चों एक सी। मिंट गुमरी कॉलेजां दे बानी, सिंह सभा शताब्दी मूवमेंट दे बानी, सिंह सभा लहर नूं जिउंदी रखण वाले, ते नाल नाल उन्हां ने अपने समय दे विच सिੱਖੀ दी गल करन दे लई स्पोक्समैन परचा शुरू कीता सी इंग्लिश दे विच भी। हुकम सिंह दी चिट्ठी सी, ते चिट्ठी भी दे विच भी यह लिखिया होया सी कि नेकी जी असी
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨੇਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਐਜ ਐਡੀਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ, ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜੋ ਯੋਗ ਸਮਝੋ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੀਐਡ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀਐਡ ਦੇ, ਐਮਐਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਿਆਕਤ ਕਰਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਏਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 2/3 ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਡਿਓਢੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ 3 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 4-5 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1952 ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਦੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੇਕੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਬ ਆਪ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।